ऊपर पेंट करने के लिए सीढ़ी लाता हूँ। गधे, मैं गिर गया ना। तू संभाल कर चला करना। तू सीढ़ी ले गया इसीलिए मैं गिरा। मैं पेंट कर रहा था ना। मैं भी पेंट कर रहा था जब तू सीढ़ी लेकर गया था। मैं गिरा। तू जमीन पर खड़े होकर पेंट कर रहा था। सीढ़ी साइड में रखी थी। मैं सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था जब होली नहीं है, दिवाली है। झगड़ा बंद करो और घर में पेंट करो। अंदर भी दिवाली की सफाई करनी है। ये तो खराब हो गया। कुछ और चीज चाहिए पेंट करने के लिए। क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है। ये पेंट निकलेगा नहीं। निकलना भी नहीं चाहिए। अगली दिवाली तक ये पेंट रहेगा। अरे गधे, मैं दीवार की नहीं पूंछ की बात कर रहा हूँ। और मुझे क्या तूने ब्रश समझ रखा है? तू ही कहता है ना कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। थोड़ी देर मेरे काम आ जा। नहीं, छोड़ उसे। और पुत्रों, क्या हो रहा है? सैंडविच बना रहे हैं। आप कौन सी खाएंगे? सर, दिवाली आ रही है ना, तो हम घर पर पेंट कर रहे हैं। कोई सताए तो उसकी सुताई कर दो। तुम मेले में आए हो क्या? कहाँ है मेला? मुझे भी जाना है। मैं गन से बलून फोड़ूंगा। गधे, हर बात में क्यों घुस जाता है? देखो, तुम लोग मेरे घर की पुताई करोगे तो मैं उन पैसों से तुम पटाखे खरीद सकते हो। बुरा नहीं है। इस तरह हम मैडम का खर्चा भी बचा पाएंगे। क्या बात! क्या ज्यादा खाकर चौधरी खाट पर सो गया। देखा मेरे आइडिया से हम सभी पटाखे की दुकान खोलेंगे। किटी, हम पटाखे की दुकान खोल रहे हैं। तुम हमसे ही पटाखे खरीदना। पर मैं तो सनी से पटाखे खरीदने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ बनी। सनी से? यस। क्योंकि मैं खोल रहा हूँ लेटेस्ट और स्टाइलिश पटाखों की शॉप। वो तो हम भी खोल रहे हैं। मेरे होते हुए तुमसे पटाखे कौन खरीदेगा? तुम दीपक विपक रंगोली टाइप की दुकान खोल लो। तुम लोगों के पसंद। ये हमें इनडायरेक्टली गरीब कह रहा है। कोई शक? ओए, मैं तुम लोगों को डायरेक्टली गरीब कह रहा हूँ। कोई शक? अब तो हम पटाखे की दुकान ही खोलेंगे और ज्यादा भी बेचेंगे। सारे दुकान में पड़े रह जाएंगे और गरीबी में गीला आटा हो जाएगा। तू बार बार गरीब किसे कह रहा है? तुझे कह रहा हूँ। और तू क्या कर लेगा? और तू तो वैसे भी गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब है। सनी, देखो, मेरी शॉप में नौकर बन जाओ। सैलरी दूंगा 500 रुपए। दिवाली की बख्शीश और कुछ टिकली विकली फ्री दे दूंगा। बैठकर फोड़ते रहना। त्योहार पर झगड़ा नहीं। ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो तुम इसको गलत साबित कर दो। अच्छे पटाखे लाओ और सनी से ज्यादा तो तुमको हमारी दुकान से पटाखे खरीदने पड़ेंगे। जिसके पटाखे ज्यादा अच्छे होंगे, मैं तो वही से। आइए आइए, खरीदिए। फुलझड़ी, चक्री, रॉकेट, अनार, आइए। वाह, क्या बात है। तू ट्रेन में चाय क्यों नहीं बेचता बनी? छोटे भाई, इस दिवाली पर पटाखों से पहले मैं इसका सर फोड़ दूंगा। छोड़ना, तू ग्राहकों पर ध्यान दे। राजा, राजा, राजा। എന്റെ പേര് പ്രമോദനാണ് കൊച്ചേ. ഐസ്ക്രീം വേണോ? നല്ല സ്ട്രോബെറി ചോക്കോബാർ. अभी राजा,
എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോബെറി ചോക്കോബാർ. എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം താ. എനിക്കും വേണം. ദാ പിടിച്ചോ, മാംഗോ സ്ട്രോബെറി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ദാ മോനും പിടിച്ചോ. അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന എന്റെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പെട്ടി എവിടെ? അതൊരു പുതിയ പെട്ടിയായിരുന്നല്ലോ വെച്ചിരുന്നത്. എവിടെ പോയത്? രാജ, രാജ, ഞാൻ ആ കള്ളനെ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ സ്കെച്ച് വരച്ചു തരാം. എന്നാ വേഗം ഒന്ന് വരയ്ക്കേ. എന്റെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ സ്റ്റിക്സ്. എടോ, ഐസ്ക്രീം കള്ള. താൻ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത്? എടോ, ഐസ്ക്രീം കട്ടെടുത്തതും പോലെ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ചാടി കളിക്കുന്നോ? ഞാനിങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേ കളിക്കുന്നോ? ഞാനിങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടേ സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാ ഞാനൊന്ന് പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുൾ. ബൈ ബൈ. ഇത്രയും ചെറിയൊരു തലച്ചോറിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ കുരുട്ടുബുദ്ധികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദിച്ചു വരുന്നത് മോളെ? രാജ, എന്റെ രാജ. എന്റെ പേര് പ്രമോദ് എന്നാണ് കൊച്ചേ. സോറി പ്രമോദ്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്റെ രാജ, അടുത്ത മോഷണം നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ബാങ്കിലാണ് എന്റെ രാജ. പോപ്പട്ടെ, നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്റെ ചുണ്ട് വെളുത്തിരിക്കായിരുന്നെങ്കിലേ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചുവന്നേനെ. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഉടുത്തു ഒരു വെള്ളമുണ്ട്. ബണ്ടാരിയ സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റിയിൽ ബാങ്കിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അടികൈ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്കൾ പോയി മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്ക് സിറ്റിയെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളുടെ MD പേരാണ് GK. എന്റെ പിള്ളേരെ, എന്നാൽ ഓക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ കവിത ചൊല്ലിയത്? അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ? എന്റെ പിള്ളേരെ, അയ്യോ, അടുത്ത കവിത. നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കള്ളൻ കടന്നു കളഞ്ഞു. അതെ രാജ, എന്റെ പേര് റിയ എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആ കള്ളന്റെ മുഖം കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 4 പേരുണ്ടല്ലോ. ബാങ്കിലാകെ ഒരാൾ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. എന്റെ രാജ, ചിലപ്പോ ഇവർ ആ സംഘത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പോകുന്നു കള്ളന്മാർ. പിടിക്കവന്മാരെ. നീ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സിറ്റി പിന്നെ ഈ പോലീസുകാരെന്തിനാ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നേ? ഞങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച പണം എവിടെ? അണിയും പണിയോടെ ഈ നിൽക്കുന്ന മങ്കടിയും നിങ്ങൾ 4 പേരും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് കടന്നു കളയുന്നതായി അവർ കണ്ടതായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്കെച്ചും വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
You are under arrest. Over and out. You are under arrest. Over and out. അല്ല ഇത് നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ. സാറ് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങള് കള്ളന്മാരല്ല. തെളിവുണ്ട്, ഉണ്ട്, സാക്ഷിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? പിടിക്കവരെ. ഇവരോട് ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല. വേഗം ഓടിക്കോ. നമുക്ക് കൂട്ടം തിരിഞ്ഞോടാം. ആൺകുട്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം വിളമ്പാൻ വരഞ്ച വസ്ത്രം. നിങ്ങൾ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് അല്ല, ജയിൽ രക്ഷപ്പെടുക. വേഗം വേഗം വലുതാവണം. വേഗം തന്നെ മുട്ടുവിടർന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളെ എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മധുരം കണ്ടാൽ ഊറും നാവ്. നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായ പൂവ്, പൂവ്, അടികൈ. നിങ്ങൾ എന്റെ തോട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പാടിയ കവിത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ സത്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാ. ഓ ഇവർ ചെടികളല്ല എന്റെ കുട്ടികളാ. ഓ ഇവർ ചെടികളല്ല എന്റെ കുട്ടികളാ. ഓഹോ, അങ്ങേ കണ്ടപ്പോൾ പൂന്തോട്ടമായി എന്റെ മനസ്സ്. ആഹാ, എന്ന കൈതട്ടിക്കോ. എന്റെ അമ്മ. വിശാലമായ പൂന്തോട്ടം നിറഞ്ഞു നിന്നു പൂവ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടായി വല്ലാത്തൊരു നോവ്. കയ്യടി, കയ്യടി. സമാധാനിക്ക്, സമാധാനിക്ക്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ. ആ രണ്ട് പൂച്ചകളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്തിനവരിത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഇതിൽ എന്തോ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ ചെടികളുടെ ജീവന് പകരം അവന്മാരെ ഞാൻ പോക്കും. ആ രണ്ട് പൂച്ചകളെയും മര്യാദ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നൊന്ന് ഇത് ഹണി ബണ്ണിയുടെ വീടാണോ? അവൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ. വേഷം മാറ്റി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ? ഇനി കുറച്ചു ദിവസം അവൻ മാത്രം തനിച്ച് കഴിക്കില്ല, ഞാനും കഴിക്കും. അവിടെ മെനുവില് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തായാലും രണ്ടിനെ കൈയോടെ പിടികൂടാൻ പറ്റിയല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? നനച്ചു വെച്ച തുണി ഉണങ്ങാനിടണമെങ്കിൽ വേണം ഹാങ്കർ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് പൂച്ചകൾ ചെയ്ത തെമ്മാടിത്തരത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ആങ്കർ. കയ്യടി. ഓക്കെ, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പോലീസ്. നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് പൂച്ചകളും ഒരുമിച്ച് എന്റെ പൂന്തോട്ടം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. ബൈ.
ഇല്ല, അവരെ വിട്ടേക്ക്. ഇത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മാഡം വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹണിയും മണിയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ വരൂ, അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ. സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഇന്നാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ. ഹലോ സർ, ഐ എം ബണി. ഹലോ ബണ്ണി, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ഹലോ സർ, ഐ എം ഹണി. ഓ ഹലോ ഹണി, അടിപൊളി. ഹണി ബണി, നല്ല പേരായത്. നിനക്ക് സ്വാഗതം. നീ എന്ത്? नया टीवी, नई गाड़ी और नया घर। भाई आपकी तो लॉटरी लग गई। हाँ भाई, मुझे तो कुबेर का खजाने वाला कुबेर मिल गया। बस थोड़ी ही देर में आता ही होगा। भाई वो आ गए। हेलो वेलकम वेलकम। हाँ भाई, ट्रेनिंग ट्रेडमिल पर भागने से शुरू करते हैं। हाँ, शर्त याद से ना जाओ, पेट थपथपा के शाबाशी दूंगा। हाँ, वो तो जिसे 5 महीने में आपका 50 किलो वेट कम करेंगे और आप 50 लाख रुपए दोगे। अरे बावड़ी पूछ, यो आदि शर्त से अगर यो 50 किलो कम ना कर पाया तो मन 1 करोड़ देगा। फिर पीठ थपथपा के शाबाशी दूंगा। हाँ भाई, 5 किलो एक्स्ट्रा कम करके दूंगा। फिर पीठ थपथपा के शाबाशी भी देना है। भाई को ऊपर है, 50 किलो पे 5 किलो फ्री वेट लॉस। चलो ट्रेडमिल पर चढ़ो। रेपान सिंह, चढ़ जा बेटा। हाँ हाँ भाई, रेडी हूँ मैं। भाई इसका तो 50 किलो वजन ही नहीं है। 50 किलो कम किया तो ये गायब हो जाएगा। हाँ भाई, मेमोरी लॉक का वजन कम करना है। हमारा ही करना से कोई शक से क्या हटेली खोपड़ी है भाई? अरे आपका वजन कम करना है। खोपड़ी मारा भाई से मारे सारे काम यो ही करता से, मैं तो उठ भी नहीं सकता। अरे भाई मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगा। ले थोड़ा भागण खातिर रेडी हो गया से, चल मन्ने पतला कर फटाफट। अरे हाँ भाई, ये भागेगा तो आप पतले कैसे होगे? ये बहुत तेरी प्रॉब्लम से दाऊ। कल तक सोच ले, नहीं कर पाया तो मन्ने 1 करोड़ रुपए दे दियो, पीठ थपथपा के शाबाशी दूंगा। ये तो गलत बात है। अगर मैं नहीं माना तो क्या कर लेगा? बोल मत भाई, अब तो फंस गए। भाई सही फंसाया इनको। आपको कोई ना कोई ठगने के लिए मिल ही जाता है। ये मन्ने तो पहले ही कहा था, पूरे 1 करोड़ रुपए की कमाई करूंगा आज। चलता हूँ। कल तक काम शुरू कर या पैसे दे दियो। भाई आपकी शक्ल पान जैसी नहीं है, फिर भी ये चूना लगा गया। हमारी मदद तो हनी बनी ही कर सकते हैं। हाँ तो चलो ना उनके पास। ऊपर ब्रश देना। यहाँ हो गया, अब नीचे पॉलिश मारता हूँ। पोपट कहाँ गया? बहुत काम चोर हो गया है, भाग गया। अरे शूरे हटाओ। सुना, खुद तो काम कर नहीं रहा और छुपकर हमें ऑर्डर दे रहा है। मैं फंस गया हूँ। पोपट की आवाज शूरेक से आ रही है। देखकर काम नहीं कर सकता। बहुत हंसी आ रही है। अब तुझे ग्रीन से ब्राउन करता हूँ।
खेलने गए तो आपस में खेलो, वरना मैं थप्पड़ मार मार के मुंह। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है? आज भाई का दिन ही खराब है। तूने वैनिश लगा दिया, इसके पहले वो मोटा चूना लगा। मोटा हुआ क्या है? कल एक आदमी मिला, बोला 5 महीने में 50 किलो वजन कम करना है, 50 लाख रुपए देगा। मैंने लालच में हाँ कर दिया। तो करवा दे वजन कम, तू तो बेस्ट ट्रेनर है ना। कोई शक? अरे वो मोटा बहुत शाना है, बोलता है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसका भाई करेगा। ऐसा थोड़ी ही होता है, तू मना कर दे। हाँ भाई, मना नहीं कर सकता, उसने एग्रीमेंट साइन करवाया है कि 5। आपका स्वागत है जिम फी असफल बॉर्न भूख कौन ओन फिल्टॉन हम Lego City Honey Bunny cartoon like subscribe